उत्पत्ति अध्याय 1। आदिए देवे आकाश तथा पृथ्वी उत्पन्न कर्या, अने पृथ्वी अस्तव्यस्त तथा खाली हती, अने जलनिधि पर अंधारू हतुं, अने देवनो आत्मा पाणी पर हालतो थयो। अने देवे कह्युं, अजवाळुं थावो, ने अजवाळुं थयुं। अने देवे ते अजवाळुं जोयुं के ते सारुं छे। अने देवे अजवाळुं तथा अंधारू जुदा पाड्या, अने देवे अजवाळाने दहाड़ो कह्यो ने अंधाराने रात कही। अने सांज थई तथा सवार थई, पहलो दिवस। अने देवे कह्युं के पाणीनी वच्चे अंतरिक्ष थावो, ने पाणीने पाणीथी जुदा करो। अने देवे अंतरिक्ष बनाव्युं, ने अंतरिक्षनी तळेना पाणीने अंतरिक्षनी उपરના पाणीथी जुदा कर्या। अने तेवुं थयुं। अने देवे ते अंतरिक्षने आकाश कह्युं। अने सांज थई तथा सवार थई, बीजो दिवस। अने देवे कह्युं के आकाश तळेना पाणी एक जगामां एकठा थावो, ने कोरी भूमि देखावो। अने तेवुं थयुं। अने देवे ते कोरी भूमिने पृथ्वी कही, ने एकठा थयेला पाणीने समुद्र कह्या। अने देवे जोयुं के ते सारुं छे। अने देवे कह्युं के पृथ्वी पर घास तथा बीजदायक शाक तथा फळ वृक्ष पोतपोतानी जात प्रमाणे फळदायक, जेना बीज पोतामां छे तेवोने पृथ्वी उगावे। अने एम थयुं। अने घास तथा पोतपोतानी जात प्रमाणे बीजदायक शाक ने पोतपोतानी जात प्रमाणे फळदायक वृक्ष, जेना बीज पोतामां छे तेवोने पृथ्वीए उगाव्या। अने देवे जोयुं के ते सारुं छे। अने सांज थई तथा सवार थई, त्रीजो दिवस। अने देवे कह्युं के रात ने दहाड़ो जुदा करवा सारुं। आकाशना अंतरिक्षमां ज्योतिओ थावो, अने तेवो चिन्ह तथा ऋतुओ तथा दिवसो तथा वर्षोने अर्थे थावो। अने तेवो पृथ्वी पर अजवाळुं आपवा सारुं। आकाशना अंतरिक्षमां ज्योतिओ थावो, अने तेवुं थयुं। अने देवे दिवस पर अमल चलावनारी एक मोटी ज्योति, ने रात पर अमल चलावनारी एक तेनाथी नानी ज्योति, एवी बे मोटी ज्योति बनावी। अने ताराओने पण बनाव्या। अने देवे पृथ्वी पर अजवाळुं आपवाने तथा रात दहाड़ा पर तथा रात पर अमल चलाववाने, ने अजवाळुं तथा अंधारुं जुदुं करवाने आकाशना अंतरिक्षमां तेओने मूक्या। अने देवे जोयुं के ते सारुं छे। अने सांज थई तथा सवार थई, चौथो दिवस। अने देवे कह्युं के पाणी पुष्कळ जीवजंतुओने उपजावो, तथा पृथ्वी परना आकाशना अंतरिक्षमां पक्षीओ उडो। अने देवे मोटा माछलाने तथा हरेक पेटे चालनारा जीवजंतुओने, जे पोतपोतानी जात प्रमाणे पाणीए पुष्कळ उपजाव्या, तथा पोतपोतानी जात प्रमाणे हरेक जातना पक्षीने उत्पन्न कर्या। अने देवे जोयुं के ते सारुं छे। अने देवे तेओने आशीर्वाद दईने कह्युं के सफळ थावो, ने वधो, ने समुद्रमांना पाणीने भरपूर करो, अने पृथ्वी पर पक्षीओ वधो। अने सांज थई तथा सवार थई, पांचमो दिवस। अने देवे कह्युं के प्राणीओने पोतपोतानी जात प्रमाणे, एटले ग्राम पशुओ तथा पेटे चालनारा तथा वन पशुओ पोतपोतानी जात प्रमाणे तेओने पृथ्वी उपजावो। अने तेवुं थयुं। अने देवे कह्युं के आपणे पोतपोताना स्वरूप तथा प्रतिमा प्रमाणे माणसने बनावीए, अने समुद्રના माछला पर तथा आकाशना पक्षीओ पर तथा ग्राम पशुओ पर तथा आखी पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर पेटे चालनारा सगला प्राणीओ पर तेओ अमल चलावे। एम देवे पोताना स्वरूप प्रमाणे माणसने उत्पन्न कर्युं। देवना स्वरूप प्रमाणे तेणे તેને उत्पन्न कर्युं। तेणे तेओने नर नारी उत्पन्न कर्या। अने देवे तेओने आशीर्वाद दीधो। अने देवे तेओने कह्युं के सफळ थावो, ने वधो, ने पृथ्वीने भरपूर करो, ने तेने वश करो। अने समुद्રના माछला पर तथा आकाशना पक्षीओ पर तथा पृथ्वी पर चालनारा सगळा प्राणीओ पर अमल चलावो। अने देवे कह्युं के जुओ, हरेक बीजदायक शाक जे आखी पृथ्वी पर छे, ने हरेक वृक्ष जेमां वृक्षना बीजदायक फळ छे, तेओने મેં તમને આપ્યા છે, તેઓ તમારો ખોરાક થશે। અને પૃથ્વીનું હરેક પશુ તથા આકાશમાંનું હરેક પક્ષી તથા પૃથ્વી પર પેટે ચાલનારું હરેક પ્રાણી, જેમાં જીવનનો શ્વાસ છે, તેઓના ખોરાકને સારું મેં સર્વ લીલોતરી આપી છે। અને તેવું થયું। અને દેવે જે સર્વ ઉત્પન્ન કર્યું તે તેણે જોયું, અને જુઓ તે ઉત્તમો ઉત્તમ। અને સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, છઠ્ઠો દિવસ। અધ્યાય 2। અને આકાશ તથા પૃથ્વી અને તેઓના સર્વ સૈન્ય પૂરા થયા। અને દેવે પોતાનું જે કામ કર્યું હતું
તે તેણે 7મે દિવસે પૂરું કર્યું અને પોતાના કરેલા સર્વ કામોથી તે 7મે દિવસે સ્વસ્થ રહ્યો. અને દેવે 7મા દિવસને આશીર્વાદ દીધો ને તેને પવિત્ર ઠરાવ્યો, કેમ કે તે દિવસે દેવ પોતાના બધા ઉત્પન્ન કરવાના તથા બનાવવાના કામથી સ્વસ્થ રહ્યો. આકાશ તથા પૃથ્વીનું ઉત્પત્તિ વર્ણન એ છે. જે દિવસમાં યહોવા દેવે પૃથ્વી તથા આકાશ ઉત્પન્ન કર્યા, ત્યારે ખેતરનો કોઈ પણ છોડવો હજુ પૃથ્વીમાં ઉગ્યો ન હતો, વળી ખેતરનું કંઈ પણ શાક ઉગ્યું ન હતું, કેમ કે યહોવા દેવે પૃથ્વી પર વરસાદ વરસાવ્યો ન હતો ને ભોંય ખેડવાને કોઈ માણસ ન હતું. પણ પૃથ્વી પરથી ઘુમરે ચઢીને ભોંયની આખી સપાટી ભીંજવી, અને યહોવા દેવે ભૂમિની માટીનું માણસ બનાવ્યું ને તેના નસકોરામાં જીવનનો શ્વાસ ફૂંક્યો, અને માણસ સજીવ પ્રાણી થયું. અને યહોવા દેવે પૂર્વ તરફ એદનમાં એક વાડી બનાવી અને તેમાં પોતાના બનાવેલા માણસને રાખ્યું. અને યહોવા દેવે ભૂમિમાંથી સર્વ પ્રકારના વૃક્ષ જેના ફળ જોવામાં સુંદર તથા ખાવામાં સારા છે તેઓને, ને વળી વાડીની વચમાં જીવનનું વૃક્ષ તથા ભલું-ભૂંડું જાણવાનું વૃક્ષ પણ ઉગાવ્યા. અને વાડીને પાણી પાવા સારું એક નદી એદનમાંથી નીકળી, અને ત્યાંથી તેના 4 ફાટા થયા. પહેલીનું નામ પીસોન, તે આખા હવીલાહ દેશને ઘેરે છે, જ્યાં સોનું છે, અને તે દેશનું સોનું સારું, ને ત્યાં બદોલાક તથા અકીક પાષાણ છે. બીજી નદીનું નામ ગિહોન, તે આખા કુશ દેશને ઘેરે છે. અને ત્રીજી નદીનું નામ હિદ્દેકેલ, તે આસુર દેશની પૂર્વ તરફ વહે છે. અને ચોથી નદીનું નામ ફ્રાંત છે. અને એદન વાડી ખેડવાને તથા તેનું રક્ષણ કરવાને યહોવા દેવે તે માણસને તેમાં રાખ્યો. અને યહોવા દેવે તે માણસને એવો હુકમ આપ્યો કે વાડીના હરેક વૃક્ષ પરનું ફળ તું ખાયા કર, પણ ભલું ભૂંડું જાણવાના વૃક્ષનું તારે ખાવું નહીં, કેમ કે જે દિવસે તું ખાશે તે જ દિવસે તું મરશે જ મરશે. અને યહોવા દેવે કહ્યું કે માણસ એકલો રહે તે સારું નથી, હું તેને યોગ્ય એવી સહાયકારી સૂઝાવીશ. અને યહોવા દેવે પોતાના હરેક જાનવરને તથા આકાશના હરેક પક્ષીને ભૂમિમાંથી ઉત્પન્ન કર્યા. અને તે માણસ તેઓનું નામ શું પાડશે એ જોવાને તેઓને તેની પાસે લાવ્યો. અને તે માણસે હરેક જાનવરને જે નામ આપ્યું તે તેનું નામ પડ્યું. અને તે માણસે સર્વ ગ્રામ્ય પશુના તથા આકાશના પક્ષીઓના તથા સર્વ વન પશુઓના નામ પાડ્યા. પણ આદમને યોગ્ય એવી સહાયકારી મળી નહીં. અને યહોવા દેવે આદમને ભર ઊંઘમાં નાખ્યો, અને તે ઊંઘી ગયો. ત્યાર પછી તેણે તેની પાંસળીઓમાંની એક લઈને તેને ઠેકાણે માંસ ભર્યું. અને યહોવા દેવે જે પાંસળી માણસમાંથી લીધી હતી તેની એક સ્ત્રી બનાવીને માણસની પાસે તે લાવ્યો. અને તે માણસે કહ્યું કે આ મારા હાડકામાંનું હાડકું ને મારા માંસમાંનું માંસ છે, તે નારી કહેવાશે, કેમ કે તે નરમાંથી લીધેલી છે. અને એ સારું, માણસ પોતાના મા બાપને છોડીને પોતાની પત્નીને વળગી રહેશે, અને તેઓ એક દેહ થશે. અને તે માણસ તથા તેની પત્ની બંને નાગા હતા, પણ તેઓ લાજતા ન હતા. ઉત્પત્તિ અધ્યાય 3. હવે યહોવા દેવના બનાવેલા ખેતરના સર્વ જાનવરો કરતાં સર્પ ધૂર્ત હતો. અને તેણે સ્ત્રીને કહ્યું કે શું દેવે તમને ખરેખર એવું કહ્યું છે કે વાડીના હરેક વૃક્ષનું ફળ તમારે ન ખાવું? સ્ત્રીએ સર્પને કહ્યું કે વાડીના વૃક્ષના ફળ ખાવાની અમને રજા છે, પણ દેવે કહ્યું છે કે વાડીની વચ્ચેના વૃક્ષના ફળને તમારે ખાવું કે અડકવું નહીં, રખીને તમે મરો. અને સર્પે સ્ત્રીને કહ્યું કે તમે નહીં જ મરશો, કેમ કે દેવ જાણે છે કે તમે ખાશો તે જ દિવસે તમારી આંખો ઉઘડી જશે, ને તમે દેવના જેવા ભલું ભૂંડું જાણનારા થશો. અને તે વૃક્ષનું ફળ ખાવાને વાસ્તે સારું ને જોવામાં સુંદર ને જ્ઞાન આપવાની ઈચ્છવા જોગ એવું એ વૃક્ષ છે. તે જોઈને સ્ત્રીએ ફળ તોડીને ખાધું, અને તેની સાથે પોતાનો પતિ હતો તેને પણ આપ્યું, ને તેણે ખાધું. ત્યારે તે બંનેની આંખો ઉઘડી ગઈ, અને તેઓએ જાણ્યું કે અમે નાગા છીએ. અને અંજરીના પાત્રા સીવીને તેઓએ પોતાને સારું આચ્છાદન બનાવ્યા. અને દિવસને ઠંડે પહોરે યહોવા દેવ વાડીમાં ફરતો હતો, તેનો અવાજ તેઓએ સાંભળ્યો. અને તે માણસ તથા તેની પત્ની યહોવા દેવની દ્રષ્ટિથી વાડીના વૃક્ષોમાં સંતાઈ ગયા. અને યહોવા દેવે આદમને હાંક મારીને કહ્યું કે
તું ક્યાં છે? અને તેણે કહ્યું કે મેં વાડીમાં તારો અવાજ સાંભળ્યો ને હું નાગો હતો તે માટે બીધો અને હું સંતાઈ ગયો. અને તેણે કહ્યું, તને કોણે કહ્યું કે તું નાગો છે? જે વૃક્ષનું ફળ ખાવાની મના મેં તને કરી હતી તે ખાધું છે શું? અને આદમે કહ્યું કે મારી સાથે રહેવા સારું જે સ્ત્રી તે મને આપી છે તેણે મને તે વૃક્ષનું ફળ આપ્યું ને મેં ખાધું. અને યહોવા દેવે સ્ત્રીને કહ્યું, આ તે શું કર્યું છે? અને સ્ત્રીએ કહ્યું કે સર્પે મને ભુલાવી ને મેં ખાધું. અને યહોવા દેવે સર્પને કહ્યું કે તે એ કર્યું છે તે માટે તું સર્વ ગ્રામ્ય પશુઓ તથા વન પશુઓ કરતાં શાપિત હો. તું પેટે ચાલશે ને પોતાના સર્વ દિવસ લગી ધૂળ ખાશે. અને તારી ને સ્ત્રીની વચ્ચે તથા તારા સંતાનની ને તારા સંતાનની વચ્ચે હું વેર કરાવીશ. તે તારું માથું છૂંદશે ને તું તેની એડી છૂંદશે. સ્ત્રીને તેણે કહ્યું કે હું તારો શોક તથા તારા ગરોદરપણાનું દુઃખ ઘણું જ વધારીશ. તું દુઃખે બાળક જણશે અને તું તારા ધણીને આધીન થશે ને તે તારા પર ધણીપણું કરશે. અને આદમને તેણે કહ્યું કે તે તારી પત્નીની વાત માની જે સંબંધી મેં તને આજ્ઞા આપી કે તારે ન ખાવું તે વૃક્ષનું ફળ તે ખાધું. એ સારું, તારે લીધે ભૂમિ શાપિત થઈ છે. તેમાંથી તું તારા આયુષ્યના સર્વ દિવસોમાં દુઃખે ખાશે. તે કાંટા તથા કંટાળી તારે સારું ઉગાવશે અને તું ખેતરનું શાક ખાશે. તું ભૂમિમાં પાછો જશે ત્યાં સુધી તું તારા મોંનો પરસેવો ઉતારીને રોટલી ખાશે, કેમ કે તું તેમાંથી લેવાયો હતો અને તું ધૂળ છે ને પાછો ધૂળમાં મળી જશે. અને તે માણસે પોતાની પત્નીનું નામ હવ્વા એટલે સજીવ પાડ્યું, કેમ કે તે સર્વ સજીવની મા હતી. અને યહોવા દેવે આદમ તથા તેની પત્નીને સારું ચામડાના વસ્ત્ર બનાવ્યા ને તેઓને પહેરાવ્યા. અને યહોવા દેવે કહ્યું કે જુઓ, તે માણસ આપણામાંના એકના સરખો ભલું ભૂંડું ચારનાર થયો છે. હવે રખેને તે હાથ લાંબો કરીને જીવનના વૃક્ષનું ફળ તોડીને ખાય ને સદા જીવતો રહે. માટે જે ભૂમિમાંથી તેને લીધો હતો તે ખેડવાને યહોવા દેવે એદન વાડીમાંથી તેને કાઢી મૂક્યો. અને તે માણસને હાંકી કાઢીને જીવનના વૃક્ષની વાટને સાચવવા સારું તેણે કરુબો તથા ચોતરફ ફરનારી અગ્નિરૂપી તલવાર એદન વાડીની પૂર્વગમ મૂકી. અધ્યાય 4. અને આદમે પોતાની પત્ની હવ્વાને જાણી અને તે ગર્ભવતી થઈ ને કાઈનને જણી ને તેણે કહ્યું કે યહોવાની કૃપાથી મને પુત્ર મળ્યો છે. પછી તે તેના ભાઈ હાબેલને જણી અને હાબેલ ઘેટા પાળક હતો પણ કાઈન ખેડૂત હતો. અને આગળ જતાં એમ થયું કે કાઈન યહોવાને સારું ભૂમિના ફળમાંથી કંઈ અર્પણ લાવ્યો અને હાબેલ પણ પોતાના ઘેટા બકરામાંના પહેલા જન્મેલા તથા પુષ્ટ લાવ્યો. અને યહોવાએ હાબેલને તથા તેના અર્પણને માન્ય કર્યા પણ કાઈનને તથા તેના અર્પણને માન્ય કર્યા નહીં. માટે કાઈનને બહુ રોષ ચઢ્યો ને તેનું મોં ઉતરી ગયું. અને યહોવાએ કાઈનને કહ્યું કે તને કેમ રોષ ચઢ્યો છે અને તારું મોં કેમ ઉતરી ગયું છે? જો તું સારું કરે તો તું માન્ય નહીં થશે શું? પણ જો સારું ન કરે તો પાપ તારે દ્વારે સંતાઈ રહે છે અને તારી તરફ તેની ઈચ્છા થશે ને તે પર તું ધણીપણું કરશે. અને કાઈને પોતાના ભાઈ હાબેલને કહ્યું કે આપણે ખેતરમાં જઈએ. અને તેઓ ખેતરમાં હતા ત્યારે એમ થયું કે કાઈને પોતાના ભાઈ હાબેલ સાથે ઉઠીને તેને મારી નાખ્યો. અને યહોવાએ કાઈનને કહ્યું, તારો ભાઈ હાબેલ ક્યાં છે? અને તેણે કહ્યું કે હું જાણતો નથી. શું હું મારા ભાઈનો રખેવાળ છું? તેણે કહ્યું, આ તે શું કર્યું છે? તારા ભાઈનું રક્ત ભૂમિમાંથી મને હાક મારે છે. અને હવે તારા ભાઈનું રક્ત તારા હાથથી લેવાને જે ભૂમિએ પોતાનું મોં ઉઘાડ્યું છે તેથી જ તું શાપિત થયો છે. હવે પછી જ્યારે
તું ભૂમિને ખેડશે ત્યારે તે પોતાનું બળ તને આપનાર નથી, અને તું પૃથ્વી પર ભટકતો તથા નાચતો ફરીશ. અને કાઈને યહોવાને કહ્યું, હું સહી શકું તે કરતાં મારી સજા વધારે છે. જો આજે તે પૃથ્વીથી મને હાંકી કાઢ્યો છે, અને તારા મોં આગળથી હું સંતાઈશ ને પૃથ્વી પર ભટકતો તથા નાચતો ફરીશ, અને એમ થશે કે જે કોઈ મને દેખશે તે મને મારી નાખશે. ત્યારે યહોવાએ તેને કહ્યું કે જે કોઈ કાઈનને મારી નાખશે તેને 7 ગણી સજા થશે. અને યહોવાએ કાઈનને સારું ચિહ્ન ઠરાવ્યું રાખીને તેને જોઈને કોઈ તેને મારે. અને યહોવા આગળથી કાઈન નીકળી ગયો ને એદનની પૂર્વગમ નોદ દેશમાં રહ્યો. અને કાઈને પોતાની પત્નીને જાણી, અને તે ગર્ભવતી થઈ ને હનોકને જણી. અને તેણે એક નગર બાંધ્યું, ને તે નગરનું નામ પોતાના દીકરાના નામ ઉપરથી હનોક પાડ્યું. અને હનોકથી ઈરાદ જન્મ્યો, અને ઈરાદથી મહુયાએલ થયો, અને મહુયાએલથી મથુસાએલ થયો, અને મથુસાએલથી લામેક થયો. અને લામેકે પોતાને સારું 2 સ્ત્રી લીધી, એકનું નામ આદા ને બીજીનું નામ સિલ્લા હતું. અને આદા યાબેલને જણી, ને તંબુઓમાં રહેનારાઓનો તથા ઢોર રાખનારાઓનો પૂર્વજ હતો. અને તેના ભાઈનું નામ યુબાલ હતું, તે સર્વ તારના તથા પવનના વાજા વગાડનારાઓનો પૂર્વજ હતો. અને સિલ્લા પણ તુબાલ કાઈનને જણી, તે સર્વ ત્રાંબા તથા લોઢાના હથિયાર ઘડનારાઓનો શીખવનાર હતો. અને તુબાલ કાઈનની બહેન નાહમાહ હતી. ત્યારે લામેકે પોતાની પત્નીને કહ્યું કે આદા તથા સિલ્લા, તમે મારી વાણી સાંભળો. લામેકની સ્ત્રીઓ, મારી વાતને કાન ધરો, કેમ કે મને ઘાયલ કરવાના બદલામાં માણસને તથા મને વ્યથા કરવાના બદલામાં જુવાનને મેં મારી નાખ્યો છે. જો કાઈનને મારવાનો બદલો 7 ગણો લેવાય તો જરૂર લામેકનો 70 ગણો લેવાશે. અને આદમે ફરી પોતાની પત્નીને જાણી, અને તે દીકરો જણી, ને તેનું નામ શેથ પાડ્યું, કેમ કે તેણે કહ્યું કે હાબેલ જેને કાઈને મારી નાખ્યો તેને ઠેકાણે દેવે મને બીજો દીકરો આપ્યો છે. શેથને પણ દીકરો થયો, અને તેનું નામ તેણે નોશ પાડ્યું. ત્યારે લોક યહોવાના નામે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. અધ્યાય 5. આદમની વંશાવળી આ પ્રમાણે છે. દેવે માણસને ઉત્પન્ન કર્યું તે દિવસે દેવની પ્રતિમા પ્રમાણે તેણે તેને બનાવ્યું. પુરુષ તથા સ્ત્રી તેણે તેઓને ઉત્પન્ન કર્યા, અને તેઓને આશીર્વાદ દીધો. ને તેઓની ઉત્પત્તિને દિવસે તેણે તેઓનું નામ આદમ પાડ્યું. અને આદમ 130 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને પોતાની પ્રતિમા તથા સ્વરૂપ પ્રમાણે દીકરો થયો, અને તેણે તેનું નામ શેથ પાડ્યું. અને શેથનો જન્મ થયા પછી આદમના દિવસ 800 વર્ષ હતા, અને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને આદમના સર્વ દહાડા 930 વર્ષ હતા, અને તે મરી ગયો. અને શેથ 105 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને અનોશ થયો. અને અનોશનો જન્મ થયા પછી શેથ 807 વર્ષ જીવ્યો, ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને શેથના સર્વ દહાડા 912 વર્ષ હતા, અને તે મરી ગયો. અને અનોશ 90 વર્ષનો થયો, ને તેને કેનાન થયો. અને કેનાનનો જન્મ થયા પછી અનોશ 815 વર્ષ જીવ્યો, ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને અનોશના સર્વ દહાડા 905 વર્ષ હતા, અને તે મરી ગયો. અને કેનાન 70 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને મહલાલેએલ થયો. અને મહલાલએલનો જન્મ થયા પછી કેનાન 840 વર્ષ જીવ્યો, ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને કેનાનના સર્વ દહાડા 910 વર્ષ હતા, અને તે મરી ગયો. અને મહલાલએલ 65 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને યારેદ થયો. અને યારેદનો જન્મ થયા પછી મહલાલએલ
830 વર્ષ જીવ્યો ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને મહાલાલએલના સર્વ દહાડા 895 વર્ષ હતા અને તે મરી ગયો. અને યારેદ 162 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને હનોક થયો. અને હનોકનો જન્મ થયા પછી યારેદ 800 વર્ષ જીવ્યો ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને યારેદના સર્વ દહાડા 962 વર્ષ હતા અને તે મરી ગયો. અને હનોક 65 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને મથુસેલા થયો. ને મથુસેલાનો જન્મ થયા પછી હનોક 300 વર્ષ દેવની સંગાથે ચાલ્યો ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને હનોકના સર્વ દહાડા 365 વર્ષ હતા. અને હનોક દેવની સંગાથે ચાલ્યો અને તે અલોપ થયો, કેમ કે દેવે તેને લઈ લીધો. અને મથુસેલા 187 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને લામેક થયો. અને લામેકનો જન્મ થયા પછી મથુસેલા 782 વર્ષ જીવ્યો ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને મથુસેલાના સર્વ દહાડા 969 વર્ષ હતા અને તે મરી ગયો. અને લામેક 182 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને દીકરો થયો અને તેણે તેનું નામ નૂહ એટલે વિસામો પાડ્યું. ને કહ્યું કે જે ભૂમિને યહોવાએ શાપ દીધો તેમાં અમારા કામ તથા હાથોના ઉદ્યોગ સંબંધી એ જ અમને દિલાસો આપશે. અને નૂહનો જન્મ થયા પછી લામેક 595 વર્ષ જીવ્યો ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને લામેકના સર્વ દહાડા 777 વર્ષ હતા અને તે મરી ગયો. અને નૂહ 500 વર્ષનો થયો. અને નૂહને શેમ તથા હામ તથા યાફેત થયા.